A blessed evening to one and all. It is with great joy and gratitude that I welcome each one of you to the Holy Cross Prayer Fellowship. During this blessed Christmas season, we are reminded of the love, hope, and peace that the birth of our Savior Jesus Christ brings into our lives. This is truly a special occasion that unites the past and present staff and students of our institution as we come together in faith and fellowship to celebrate the goodness of the Lord and the joy of His birth. This evening, we are honored to have among us three wonderful women of faith who have dedicated their lives to serving God and inspiring others. We will first be led in worship by Mrs. Renita Samuel from Chennai. Mrs. Renita pursued her BA in English Literature at our college from 1991 to 1994. After completing her master's, she served in Kuwait's Ministry of Education for 16 years, teaching Arab girls. Since 2006, she has been serving the Lord. A testament to God's miraculous healing, Mrs. Renita overcame stage 3 blood cancer in 2014 and now serves as a testimony and intercessor for those in need. A warm welcome to you, ma'am. Following the worship, Mrs. Linita Sambathakumar from Coimbatore will share an inspiring message. Retired as the head of the Department of Chemistry from Periyar EVR College in 2008, Mrs. Linita is an active member of the Blessing Youth Mission and a contributor to its literature ministry. She has authored several books, including En Veedu Emmatram and Ilamai Mudumai. We are privileged to hear from you today, ma'am. A hearty welcome to you. Finally, the session will close with a prayer led by Mrs. Christina Anand from Trichy, an alumna of our college who has found joy in serving the Lord as a homemaker. Your prayers will truly bless this gathering, ma'am. A warm welcome to you. May this time of worship and reflection inspire us to carry the light of Christ into the new year, spreading His love and grace in all that we do. Let us open our hearts to His presence and celebrate the gift of unity He has bestowed upon us this evening. Once again, welcome to the Holy Cross Prayer Fellowship. Good evening, everyone. Greetings to you in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Here we are in the 12th month of this year, 2024. What a joy it is for us to gather together as one family, as children of the Lord and Savior Jesus Christ, and sing praises to His holy name. He was born in a manger just for us, so that you and I could have eternal life. This great God coming down to the earth for us has changed everything, changed history, changed each and every one of our lives too. And we are what we are because of Him. And we celebrate the birth of Jesus Christ. So let's sing joyfully as we worship the Lord with the angels, the archangels, singing glory to the Lord in the highest. Amen. Let's all sing together this common hymn. Hark the herald angels sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark
Glory to the newborn King. Christ fly high as heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hailed incarnate deity. Gracious man with men to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the Hand-brought Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. On he laid his glory by, born that man will may die. Born to raise the sons of earth, born to give from second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Amen. Glory to the newborn King. See, that time, those years, 2024 years ago, the angels came and gave us the good news. The angels came and sang with the shepherds, and they spread the news around. But now we are given that work to go and tell it on the mountains. So let's join and sing together this song, which is a very common one. All of us can joyously sing together. Tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. While shepherds watch, they're watching, oh silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there's shone a holy light. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. The shepherds fear and tremble when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Down in a lowly manger, the humble Christ was born, and brought us the salvation that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Maybe a watchman upon the city wall, and if I am a Christian, I am the least of all. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Hallelujah. Jesus Christ is born for you and I. Amen. Jesus was born 2,000 years ago, and all the angels and the shepherds and everyone worshipped him. Even the wise men worshipped him.
Even today, He is worthy of worship. So let's sing joyfully, joyful, joyful, we adore Thee. Let's worship Him some more. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark clouds down away. Forever of immortal gladness, fill us with the light of day. All Thy works with joy surround me, earth and heaven reflect Thy rays. Stars and angels sing around me, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea, chanting bird and flowering fountain, call us to rejoice in Thee. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed. Blessed reign of the joy of living, ocean depth of happy rest. Thou art Father, Christ our brother, all who live in love are Thine. Teach us how to love each other, live us to the joy divine. Mortals join the mighty chorus, which the morning stars began. Father love is reigning on us, brother love brings hand to man. Ever singing, march we onwards, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph song of life. Joyful music leads us sunward in the triumph song of life. It's the joyful music which leads us sunwards, towards the Son of God. It is the joyful music which leads us to the Son of God, who is the giver of life. Da, 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 da. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel, and mourns in lonely exile, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, thou rod of Jesse, free thine own from Satan's tyranny. From depths of hell thy people save, and give them victory over the grave. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel.
our Key of David, come and open wide our heavenly home. Make safe the way that leads on high, and close the path to misery. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come, O God. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. He is worthy of all our praises. He is worthy to be praised. He is worthy to be adored. He is worthy to be worshipped. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. He alone is worthy. He alone is worthy. He alone is worthy. For he alone is worthy. Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory, Christ the Lord. Oh, yes, O Father. We give you all the glory, O Lord. We give you all honor. We give you all worship, O God. You're worthy to be praised. You're worthy to be adored, O God. We worship you. We bow down before you, O God. During this Christmas season, O God, in every carol singing, in every worship, in every service, O God, help us to worship you in spirit and in truth, O God. Every song that we sing, oh God, let it be of worship to you, a pleasing incense in your presence, oh God. Lord, we pray that you will fill us with your presence as we worship you, oh God, and you will engulf us with your presence throughout this Christmas season, oh God, that your love and your blessing will be upon each and every household, oh God. We thank you, we praise you, we give you all the glory. In Jesus' mighty and matchless name we pray. Amen. Amen. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாளிலும் நாம் தியானிக்க போவது நோயிங் காட், தேவனை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல். தேவனை பற்றி நம்முடைய குறைந்த அறிவினால் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியாது. We can know about God only from the Bible. வேத புத்தகத்தில் இருந்துதான் நாம் தேவனை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும். வெளிப்படுத்தின
விசேஷம் 1 பார்க்கிறோம். இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர், நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் ஆதியும் அந்தவுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். தேவன் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதவர். அவர் எந்த இடத்துல தொடங்கினாருன்னு தெரியாது, எந்த இடத்துல முடியும்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது. அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர். இன்னும் அவர் ஏசாயா 66 சொல்லுகிறார், வானம் எனக்கு சிங்காசனம், பூமி எனக்கு பாதப்படி. இப்ப எவ்வளவு பெரிய தேவன் சொல்லி இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் என்ன சொல்றார் தெரியுமா? 2 நான் அவ்வளவு பெரிய ஆண்டவரா இருந்தாலும் சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என்னுடைய வசனத்திற்கு நடுங்குகிறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன். அப்ப நம்மை தாழ்த்தி இருதயம் நொறுங்குண்டு ஆண்டவருடைய வசனத்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது அவர் நம்மை நோக்கி பார்ப்பார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். தேவனுடைய குணாதிசயங்களை பற்றி சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். அவற்றுள் 7 முக்கியமான பண்புகளை குறித்து இந்த நாளில் நாம் தியானிக்க போகிறோம். முதலாவதாக, God is the creator of everything. தேவன் அனைத்தையும் படைத்தவர். ஆதியாகமம் 1 ஆண்டவர் எப்படி பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் வானங்களையும் மனிதனையும் உருவாக்கினார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். தேவன் என்று சொல்லும் பொழுது திரியேக தேவனை குறிக்கும். பிதாவாகிய தேவன், குமாரனாகிய தேவன், பரிசுத்தாவியானவர், 3 பேரும் இணைந்த தேவன் தான் தேவன் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆதியாகமம் 1 நாம் பார்க்கும் பொழுது, பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனிதனை உண்டாக்குவோமாக என்று சொல்லுகிறார். அது புளூரல்ல சொல்றார், நாம் உண்டாக்குவோம். அதான் அந்த திரியேக தேவன் 3 நபராக இருந்தாலும் 3இல் ஒருவராக ஜொலிக்கின்ற தேவன் தான் நம்முடைய தேவன் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். நெகேமியா 9 வாசிக்கிறோம், நீர் ஒருவரே கர்த்தர், நீர் வானாதி வானங்களையும் அவைகளுடைய சர்வ சேனைகளையும் பூமியையும் அதிலுள்ள எல்லாவற்றையும் சமுத்திரங்களையும் அவைகளுள்ள எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினீர், அவைகளை எல்லாம் காப்பாற்றுகிறீர். அப்படியானால் சர்வத்தையும் சிருஷ்டித்தவர் நம்முடைய தேவன் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஒரு ஆச்சரியமான வசனம் உண்டு. ஏசாயா 40 நம்முடைய ஆண்டவர் பூமியை உலகத்தை அப்படி ஏனோ தானோ என்று படைக்கவில்லை. எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு அளவு வைத்து மிக திட்டமாக மிக நேர்த்தியாக படைத்திருக்கிறார். ஏசாயா 40:12 என்ன பார்க்கிறோம்? தண்ணீர்களை தம் கைப்பிடியால் அளந்து. அப்ப சமுத்திரத்துல, நதியில, கிணறுகள்ல இருக்கிற எல்லா தண்ணீருக்கு அளவும் அவருக்கு தெரியும். அவர் தம்முடைய கைப்பிடியால் அளந்தாராம். நம்முடைய கைப்பிடியில ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி தான் நிற்கும். ஆனா அவருடைய கை எவ்வளவு பெரிதாக இருக்கும்னு தெரியல. எல்லா தண்ணீரையும் அவருடைய கைப்பிடியால அளந்தாராம். அப்ப எத்தனை கைப்பிடி தண்ணி இருக்குது உலகத்துல, அது அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். அடுத்தது, வானங்களை ஜானளவாய் பிரமாணித்து. அதாவது ஒவ்வொரு ஜான் நம்ம இப்படி கையில அளப்போம். இப்ப ஆண்டு கை அவ்வளவு பெருசு, இத்தனை ஜான் இருக்கணும் வானம் அப்படின்னு சொல்லி அளந்து வானத்தை அவர் சிருஷ்டித்திருக்கிறாரு. பூமியின் மண்ணை மரக்காலில் அடக்கி. அப்போ எத்தனை மரக்கால் பூமியில் இருக்க மண்ணுன்னு அவருக்கு தெரியும். இப்ப அவருடைய மரக்கால் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு வச்சு கரெக்டா அவர் உலகத்தை சிருஷ்டித்திருக்கிறார். பர்வதங்களை துலாக்கோலாலும் மலைகளை தராசாலும் நிறுத்தவர் யார்? எல்லாம் ஸ்கேல் வச்சு அளந்து வெயிட் பார்த்து ஒவ்வொன்றும் அவர் சிருஷ்டித்திருக்கிறாரு. ஒவ்வொரு மலைக்கும் எவ்வளவு நீளம், எவ்வளவு அகலம், எவ்வளவு சிற்றளவு, அது எவ்வளவு வெயிட் அப்படி ஆண்டவருக்கு தெரியும். உண்மையாக ஆண்டவர் உலகத்தை சிருஷ்டித்திருக்கிறார். யோபுவை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிறாரு. 38 4 முதல் 11 நம்ம பார்க்கும்போது யோபுவோட நிறைய கேள்வி கேட்கிறாரு ஆண்டவர். நான் பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்துகிற போது நீ எங்கே இருந்தாய்? அதற்கு அளவு குறித்தவர் யார்? அதன் மேல் நூல் போட்டவர் யார்? அதன் ஆதாரங்கள் எதின் மேல் போடப்பட்டது? அதன் கோடிக்கல்லை வைத்தவர் யார்? சமுத்திரம் புரண்டு வந்த போது அதை கடவுளால் அடைத்தவர் யார்? நான் அதற்கு எல்லையை குறித்து அதற்கு தாழ்பாள்களையும் கதவுகளையும் போட்டு இம்மட்டும் வா, மிஞ்சி வராதே, உன் அலைகளின் பெருமை இங்கே அடங்க கடவுது என்று சொன்ன போது நீ எங்கே இருந்தாய்? இப்ப இவ்வளவு அழகா ஆண்டவர் நான் எப்படி சிருஷ்டித்தேன்னு சொல்றத யோபு கிட்ட சொல்றாரு. அந்த 38 அதிகாரத்துல இருந்து 41 அதிகாரம் வரை வாசித்து பாத்தீங்களா,
ஆண்டவருடைய சிருஷ்டிப்பின் மேன்மையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். மட்டும் அல்ல, சங்கீதம் 104 சங்கீதத்துல 24 வசனத்தை பார்க்கும்போது, கர்த்தாவே உமது கிரியைகள் எவ்வளவு திரளாய் இருக்கிறது, அவைகளையெல்லாம் ஞானமாய் படைத்தீர். 104 சங்கீதம் முழுவதும் வாசித்து பாருங்க. அதுல ஆண்டவர் எப்படி சிருஷ்டித்திருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் என்று சொல்லி அது நமக்கு தெரியும். அப்ப வானங்களும் வானாதி வானங்கள், பூமி, சமுத்திரம் மட்டும் இல்ல, நம்மை சிருஷ்டித்தவர் அவர்தான். சங்கீதம் 139:16 நம்ம பார்க்கிறோம். என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது, என் அவயவங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாத போதே அவைகள் அனைத்தும் அவைகள் உருவேற்படும் நாட்களும் உமது புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தது. புஸ்தகத்துல எழுதி வச்சு நம்மள ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் தாயின் கர்ப்பத்திலே நம்ம உருவாக்கி இருக்கிறாருன்னு பாக்குறோம். இப்படி எல்லாத்தையும் சிருஷ்டித்த ஆண்டவரை நம்ம எப்படி தொழுது கொள்ளுகிறோம், எப்படி அவரை தொழுது கொள்ளும் போது எவ்வளவு நம்ம பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு நம்ம அவரை தொழுது கொள்ளணும். worship God the Creator with fear and trembling. சிருஷ்டிகர்த்தாவாகிய தேவனை பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் ஆராதிப்போம். இரண்டாவதாக, தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர். God is all powerful, omnipotent God. அவருடைய வல்லமைக்கு அளவே கிடையாது. அவர் செய்ய முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. சங்கீதம் 62:11 சொல்லுகிறது, தேவன் ஒரு தரம் விளம்பினார், 2 தரம் கேட்டிருக்கிறேன், வல்லமை தேவனுடையது என்பது. ஆதியாகமம் 17 1 வசனத்துல ஆண்டவர் ஆபிரகாம்கிட்ட சொல்றாரு, நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன், எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு. அவ்வளவு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்ன விரும்புறாருன்னா, நம்ம அவருக்கு முன்னால உத்தமமாய் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புறாரு. 1 நாளாகமம் 29:11 வசனத்துல தாவீது ராஜா சொல்றாரு, கர்த்தாவே மாட்சிமையும் வல்லமையும் மகிமையும் ஜெயமும் மகத்துவமும் உம்முடையவைகள். இப்போ வல்லமை தேவனுடையது என்பதை அவர் சொல்றாருன்னு சொல்லி பாக்குறோம். 2 நாளாகமம் 20:6 வசனத்துல யூதர்களுடைய ராஜா யோசபாத்துக்கு எதிராக மோவாபியர், அம்மோனியர் இன்னும் திரளான ஜனங்கள் கூட்டமாக கூடி போரிட வருகிறார்கள். அப்பொழுது யோசபாத் ராஜா தன்னுடைய ஜனங்கள் எல்லாரையும் கூட்டி ஆண்டவருக்கு முன்பாக உபவாசம் இருந்து அவரிடம் ஜெபிக்கிறார். ஜெபிக்கும் போது யோசபாத் சொல்லுகிற காரியம்தான் இது, உம்முடைய கரத்திலே வல்லமையும் பராக்கிரமும் இருக்கிறது, ஒருவரும் உம்மோடு எதிர்த்து நிற்க கூடாது. ஆண்டவரே, இவ்வளவு திரளான ஜனங்களுக்கு எதிர்த்து நிற்க எங்களுக்கு திராணி இல்லை, ஆனா உங்ககிட்ட வல்லமை பராக்கிரமம் இருக்கு, நீர் எங்களுக்கு துணை இருந்தா நாங்க ஜெயிப்போம். அப்படியே ஆண்டவர் அவர்களுக்கு துணை செய்து அவர்கள் வெற்றி பெறும்படியாக செய்தார். மட்டும் அல்ல, நமக்கு தெரியும், எகிப்தில இருந்து கானானுக்கு வழிநடத்தி வந்த போது ஆண்டவர் எப்படி அற்புத அடையாளங்களோடு அவர்களை நடத்தி வந்தார் என்று நமக்கு தெரியும். எகிப்து தேசத்திலையும் சிவந்த சமுத்திரத்திலையும் 40 வருஷமாய் வனாந்தரங்களில் கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்தார் என்று பார்க்கிறோம். எகிப்திலே 10 வாதிகளை அனுப்பி அவர் இஸ்ரவேலரை அனுப்பிவிடும்படியாக செய்தார். சிவந்த சமுத்திரம் எதிர்கொண்டு வந்தபோது 2ஆக பிளந்து அவற்றின் நடுவாக இஸ்ரவேல் நடப்பதற்கு உதவி செய்தார். மட்டுமல்ல, அவர்கள் வனாந்தரத்திலே வரும்போது அப்பம் வேண்டும் என்று கேட்டார்கள், மன்னாவை கொடுத்தார், வான மன்னாவை கொடுத்தார். இறைச்சி வேண்டும் என்று கேட்டார்கள், கீழ்காற்றை அனுப்பி காடைகளை கொடுத்தார். தண்ணீர் கசப்பா இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள், அதை மதுரமாக மாற்றினார். எங்களுக்கு குடிக்க தண்ணீர் இல்லை என்று கதறினார்கள், கண்மலை என்று தண்ணீர் புறப்பட பண்ணினார். இப்படியாக அற்புதங்கள் செய்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தி வந்தார் என்பது நமக்கு தெரியும். மட்டுமல்ல, நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த போது அநேக அற்புதங்களை செய்தார். நோயாளிகளை சுகப்படுத்தினார், மரித்தோரை உயிரோட எழுப்பினார், இயற்கையின் மீது அதிகாரம் பெற்றிருந்தார், கடலையும் காற்றையும் அதட்டி அமர்த்தினார். அவர் சபித்தவுடன் அத்திமரம் பட்டு போயிற்று. 5 அப்பம் 2 மீன் கொண்டு 5000 பேரை போஷித்தார். அவர் செய்த அற்புதங்களை சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். மட்டுமல்ல, யோவான் 20:30 சொல்லுகிறது, இந்த புத்தகத்தில் எழுதியிராத வேறு அநேக அற்புதங்களையும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு முன்பாக செய்தார் என்று பார்க்கிறோம். அவர் அற்புதங்களின் தேவனாக இந்த உலகத்தில் இருந்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அப்படி இருந்தாலும் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்
சொல்லுகிறார் தெரியுமா? எரேமியா 18:6 சொல்றாரு, களிமண் குயவன் கையில் இருக்கிறது போல நீங்கள் என் கையிலே இருக்கிறீர்கள். எவ்வளவு சர்வ வல்லமை தேவனுடைய கரத்துல நாம் ஒரு களிமண் போல இருக்கிறோம். அப்ப நம்ம அவருக்கு எவ்வளவு அடங்கி நம்ம இருக்கணும். அவருடைய அவருக்கு அடங்கி அவருக்கு பிரியமாக நடக்கும்போது அவருக்கு சித்தமான அருமையான பாத்திரமாக நம்மை மனைவார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஒருவேளை நம்ம வியாதியின் வழியாக, கடன் தொல்லைகள் வழியாக, தேவைகள் மிகுந்து நம்ம இருக்கலாம். ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நமக்கு இருக்கிறார் என்பதை நாம் ஒரு நாளும் மறந்து போகக்கூடாது. எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வழியாக சென்றாலும் நம்முடைய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நம்ம கூட இருக்கும்போது நாம் எதற்குமே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. FB மேயர் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது, பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கும்போது ஒரு நாள் அவங்க சீனியர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க, நாளைக்கு நீ ஃபாரின் ஸ்டாம்ப்ஸ் கொண்டு வராட்டி உன்னை ஒரு வழியாக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப FB மேயர் பயந்துட்டே வீட்டுக்கு வந்து என்ன செய்தாரு, ராத்திரி தூங்க முன்னால கட்டில் பக்கத்துல முழங்கால் இட்டு ஜெபம் பண்ணினார். ஆண்டவரே, நாளைக்கு எனக்கு ஃபாரின் ஸ்டாம்ப் தரணும்னு ஜெபம் பண்ணிட்டு படுத்தாரு. காலையில எழும்பி பெட்ல எல்லாம் தேடினாரு, ஆண்டவர் ஃபாரின் ஸ்டாம்ப் வச்சிருக்காரான்னு இல்ல. அப்போ சாப்பிட போகும்போது டைனிங் டேபிள்ல பார்த்தாரு, ஆண்டவர் ஃபாரின் ஸ்டாம்ப் ஏதாவது வச்சிருக்கிறாரான்னு இல்ல. அவர் பயந்துட்டே ஸ்கூலுக்கு புறப்பட்டாரு. ஷூ போடும்போது அப்பா கிட்ட மெதுவாக கேட்டாரு, டாடி, டூ யூ நோ எனிதிங் அபவுட் ஃபாரின் ஸ்டாம்ப்ஸ்? அப்ப அவங்க அப்பா சொன்னாங்க, என்ன நீ திடீர்னு ஃபாரின் ஸ்டாம்ப் பத்தி கேட்கிற? எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஆனா நேற்றைக்கு எனக்கு ஆபீஸ்ல ஒருத்தர் கொஞ்சம் ஃபாரின் ஸ்டாம்ப்ஸ் கொடுத்து வச்சுக்கிங்கன்னு கொடுத்தாரு. என்னுடைய கோட் பாக்கெட்ல இருக்கு, அதை போய் நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம், ஓடி போய் அதை எடுத்துட்டு ஸ்கூலுக்கு போவாரு. இப்ப அவருடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் கனப்படுத்தினார். வளர்ந்த பிறகு அவர் ஒரு சிறந்த போதகராக, சிறந்த சுவிசேஷகராக ஆண்டவருக்காக FB மேயர் பணியாற்றினார் என்பதை நாம் அறியோம். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இவ்வளவு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனிடம் விசுவாசத்தோடு நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். Pray to the all powerful God with faith. மூன்றாவதாக நாம் ஆண்டவருடைய பண்பிலே God is all knowing, omniscient God என்பதை பார்க்க போகிறோம். தேவன் அனைத்தையும் அறிந்தவர். பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். கடந்த காலம் தெரியும், நிகழ்காலம் தெரியும், எதிர்காலம் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். சமாரியா பெண்ணிடம் அவர் கேட்டார், உன் புருஷனை அழைத்து வா. எனக்கு புருஷன் இல்லை என்று சொன்னார். அப்பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார், நீ சொன்னது சரிதான், உனக்கு 5 புருஷர்கள் இருந்தார்கள், ஆனால் இப்பொழுது இருக்கிறவனும் உனக்கு புருஷன் அல்ல என்று சொல்லுவார். அவர் சொன்னவுடன் நடுங்கிட்டா, என்னோட எல்லா காரியமும் அவருக்கு தெரியுது அப்படி சொல்லி சமாரிய ஸ்திரீ நடுங்கி போயிட்டா. எபிரேயர் 4:13 நம்ம பார்க்கிறோம், அவருடைய பார்வைக்கு மறைவான சிருஷ்டி ஒன்றும் இல்லை, சகலமும் அவருடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிர்வாணமாயும் வெளியரங்கமாயும் இருக்கிறது, அவருக்கே நாம் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். எல்லாம் நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு தெரியாம பண்ணலாம், கணவனுக்கு தெரியாம பண்ணலாம், மனைவிக்கு தெரியாம பண்ணலாம், பிள்ளைகளுக்கு தெரியாம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஆனா ஆண்டவருக்கு தெரியாம நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. அனைத்தையும் அறிந்தவர் அவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். நம்ம செயல்களை மட்டும் அல்ல, நம்முடைய நினைவுகளையும் அவர் அறிகிறார். 1 நாளாகமம் 28:9 பார்க்கிறோம், கர்த்தர் எல்லா இருதயங்களையும் ஆராய்ந்து நினைவுகளின் தோற்றங்களை எல்லாம் அறிகிறார். நம்ம நினைக்கிறது மட்டும் இல்ல, நினைக்க ஆரம்பிக்கும் முன்னாலேயே என்ன நினைக்க போறோம்னு கூட அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். அதே மாதிரி சங்கீதம் 139:2 பாக்குறோம், என் நினைவுகளை தூரத்திலிருந்து அறிகிறீர். எவ்வளவு தூரத்துல நீர் இருந்தாலும் என் நினைவெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி தாவீது ராஜா சொல்றாரு. 4 சொல்றாரு, என் நாவின் சொல் பிறவாதற்கு முன்னே அதையெல்லாம் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். நம்ம பேசுற வார்த்தைகளும் அவருக்கு தெரியும், என்ன பேச போறோம்னு சொல்லியும் அவருக்கு தெரியும். அதான் தாவீது ராஜா அழகா சொல்றாரு, என் உட்கார்தல் எழுந்திருக்குதல் எல்லாமே நீங்க அறிஞ்சிருக்கீங்க ஆண்டவரே. நான் படுத்திருந்தாலும் எழுந்து நடந்தாலும் நீர் என் கூட இருக்கிறீர், என்னை சூழ்ந்து இருக்கிறீர். என் வழிகள் எல்லாம் உமக்கு தெரியும் ஆண்டவரே. உமக்கு தெரியாம நான் எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஆனா அந்த 6 ரொம்ப அழகா தாவீது ராஜா சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? இந்த அறிவு எனக்கு மிகுந்த ஆச்சரியமும் எனக்கு எட்டாத
உயரமா இருக்கிறது. ஆண்டவரே, இவ்வளவு பெரிய அறிவுடையவரா இருக்கிறீரே, இது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு, என்னுடைய அறிவுக்கு எட்டாததா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தாவீது ராஜா சொல்றாரு. நமக்கு ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல இருந்த வேளையும் இயேசு கிறிஸ்து அப்படிதான் இருந்தாரு. நமக்கு யாராவது ஒருத்தரை புதுசா பார்த்தோம்னா அவங்கள பற்றி மற்றவங்க சொன்னாதான் அவங்கள பற்றி நமக்கு தெரியும். ஆனா நம்முடைய ஆண்டவருக்கு அப்படி இல்லை. யோவான் 2:25 பாக்குறோம், மனுஷர் உள்ளத்தில் இருப்பதை இயேசு அறிந்திருந்தபடியால் மனுஷரை குறித்து ஒருவனும் அவருக்கு சாட்சி கொடுக்க வேண்டியதாய் இருக்கவில்லை. இப்ப எல்லாமே ஆண்டவர் அறிந்திருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். நேபுகாத்நேச்சார் ராஜா ஒரு சொப்பனம் பார்த்தாரு. அவர் அந்த சொப்பனம் கண்ட உடனே அதை மறந்துட்டாரு காலையில. அப்ப எல்லார்ட்டையும் கேட்கிறாரு, என் சொப்பனத்தையும் சொல்லி அர்த்தங்களை சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு. அப்ப ஆண்டவர் தானியேலுக்கு அந்த சொப்பனத்தையும் அர்த்தத்தையும் வெளிப்படுத்தினார். அப்ப தானியேல் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரித்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா? அவரே ஆழமும் மறைபொருளுமானதை வெளிப்படுத்துகிறவர், இருளில் இருக்கிறதை அவர் அறிவார், வெளிச்சம் அவரிடத்தில் தங்கும். எல்லாம் மறைபொருளானது, இருளில் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன செய்யும்? ஆண்டவருக்கு தெரியும். 1 சாமுவேல் 16:7 பார்க்கிறோம், மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார். அதனாலதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு மத்தேயு 6:3-4 நீ தானம் தர்மம் செய்யும் போது மனுஷர் பார்க்கணும்னு செய்யாத, அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவுக்கு தெரியும்படியா செய்யு. ஜெபம் பண்ணும்போது 6 சொல்றாரு, நீ கதையை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ணு, மத்தவங்க பார்க்கணும்னு ஜெபம் பண்ணாத. 17-18 சொல்றாரு, 17-18 சொல்றாரு, நீங்க உபவாசம் பண்ணும்போது மனுஷர் காணும்படி உபவாசம் பண்ணாதுங்க, அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற பிதா காணும்படியாக உபவாசம் பண்ணுங்க. அந்த மாய்மாலத்தையே ஆண்டவர் வெறுக்கிறாருன்னு சொல்லி பாக்குறோம். அவர் நம்முடைய பாவங்களை மட்டுமல்ல, நம்முடைய துயரங்களை, நம்முடைய சந்தோஷங்களை எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அவருக்கு அது மட்டும் இல்ல, நம்ம ஒரு நல்ல காரியம் செய்தாலும் அவருக்கு தெரியும். மனுஷருக்கு எவ்வளவு நன்மைகள் செய்தாலும் நிறைய மறந்துருவாங்க. ஆனா ஆண்டவருக்கு ஒரு சின்ன காரியம் செய்தாலும் மறக்க மாட்டாரு. அவ்வளவு பெரிதாக நமக்கு பதில் கொடுப்பாரு. ஆண்டவரே, தகுதியில்லாத எனக்கு நீர் இப்படி கொடுத்திருக்கிறீரே ஆண்டவரேன்னு நம்ம சொல்ற அளவுக்கு ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். அதனால walk before the all-knowing God with reverence. ஒரு பயபக்தியுடன் அனைத்தும் அறிந்த தேவனிடம் நாம் நடந்து கொள்வோம். அடுத்ததாக, God is all holy. நம்முடைய தேவன் முற்றிலும் பரிசுத்தமானவர். No one is holy like the Lord. 1 சாமுவேல் 22:2 பாக்குறோம், கர்த்தரை போல் பரிசுத்தம் உள்ளவர் இல்லை. ஏசாயா 6:3 பரலோகத்துல தேவதூதர்கள் சேராபீன்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து, சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர், பூமி அனைத்தும் அவரது மகிமையினால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டு சொன்னார்கள். அப்போ தேவதூதர்கள் எல்லாம் எப்போ ஆண்டவரை பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று சொல்லி புகழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, வெளிப்படுத்தல் 4:8 இதே பார்க்கிறோம். இந்த 4 ஜீவன்கள் என்ன பண்றாங்க? இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று ஓய்வில்லாமல் இரவும் பகலும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தன. அப்ப நம்முடைய ஆண்டவர் முற்றிலும் பரிசுத்தம் உள்ளவர் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அவ்வளவு பரிசுத்தமான தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். மட்டுமல்ல, ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த பொழுதிலும் முற்றிலும் பரிசுத்தமாய் இருந்தார். யோவான் 8:46 பார்க்கிறோம், என்னிடத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களில் யார் என்னை குற்றப்படுத்தக்கூடும் என்று சுற்றி இருந்த ஒரு பெருங்கூட்டத்திடம் ஆண்டவர் சவால் விடுகிறார். யாருக்குமே ஒன்றும் சொல்ல முடியவில்லை. ஏனென்றால் நம்முடைய ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு பாவமும் இல்லை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அவரை சிலுவையில் அறையும்படியாக ஒப்பு கொடுத்த பிலாத்து என்ன சொன்னான் தெரியுமா? யோவான் 18:38, 19:4-6 3 தடவை சொல்லுகிறான், நான் இவனிடத்தில் ஒரு குற்றமும் காணேன்.
அவரை காட்டி கொடுத்த யோதாஸ் என்ன சொல்றான் தெரியுமா? மத்தேயு 27:4 குற்றமில்லாத ரத்தத்தை காட்டி கொடுத்ததினால் நான் பாவம் செய்தேன் அப்படின்னு என்ன பாக்குறோம்? நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பாவமும் இல்லாதவர், கரைத்திரை அற்றவர் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். பிதாவாகிய தேவன், குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து எல்லாம் பரிசுத்தவான்கள். பரிசுத்தாவியானவர் சொல்வது அவர் பேர்லயே பரிசுத்தம் இருக்கு. அப்போ திரியேக தேவன் முற்றிலும் பரிசுத்தமானவர் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அந்த தேவன் என்ன விரும்புகிறார் தெரியுமா? லேவியராகமம் 19:2 சொல்லுகிறார், உங்கள் தேவனும் கர்த்தருமாகிய நான் பரிசுத்தர், ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள். இதே நான் பரிசுத்தர், நீங்களும் பரிசுத்தமாயிருங்கள் என்று சொல்லி 1 பேதுரு 1:16 சொல்லுகிறார். லேவியராகமம் 11:45 சொல்லுகிறார். இப்ப நம்ம நினைப்போம், ஆண்டவரே நீர் அவ்வளவு பரிசுத்தர், நான் எப்படி பரிசுத்த ஆக முடியும் ஆண்டவரேன்னு நம்ம கேட்போம். அப்ப நம்ம ஒரே நாள்ல பரிசுத்தமாக முடியாது. நம்ம என்ன சின்ன தப்பு செய்தாலும் சிலுவை அண்டைக்கு போவோம், அவரிடத்தில் போவோம். லேவியராகமம் 20:8 சொல்றாரு, நான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர். சிலுவை இடத்திலே போய் நாம் கெஞ்சும் போது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் தினந்தோறும் நம்மை பரிசுத்தமாக்கி கொண்டே இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் நாம் இன்னும் அதிகமாய் பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும். ஒரே அடியா நம்ம பரிசுத்தம் அடைஞ்சிட முடியாது. அதனாலதான் வெளிப்படுத்தல் 22:11 வாசிக்கிறோம், பரிசுத்தமாகிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும். நாம் அப்படி பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் அடைந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நாம் போய் சேரும்போது முற்றிலும் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக இருப்போம் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அந்த பரிசுத்தம் இல்லாமல் நாம் தேவனை தரிசிக்க முடியாது. எபிரேயர் 12:14 சொல்லுது, பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பதில்லையே. மத்தேயு 5:8 பார்க்கிறோம், இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். நம்ம இருதயத்துல சுத்தமா இருக்கும் போதுதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? தேவனை தரிசிக்க முடியும். இருதயத்துல பகை, பொறாமை, வைராக்கியம், கோபம் இப்படி எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம தேவனை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது? தரிசிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம என்ன பரிசுத்தத்தோட நம்ம அவரை தரிசிக்கணும். Draw closer to the all holy God with holiness. முற்றிலும் தூய்மையான தேவனிடம், நாம் பரிசுத்தமான தேவனிடம் நாம் பரிசுத்தத்தோடு நெருங்குவோம். 5வதாக, God is a spirit, omnipresent. எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை நாம் உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். யோபா 4:24 ஆண்டவர் இயேசு சொன்னார், தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார், அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார். இப்ப நம்ம ஆவியாய் இருக்கிற தேவனை ஆவியோடு உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும். சங்கீதம் 139:7 பார்க்கிறோம், தாவீது ராஜா சொல்றாரு, உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன், உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ அவர் அவர் சொல்றாரு, அந்த 139 சங்கீதம் 7-12 வரை வாஸ்து பாத்தீங்கன்னா, நான் வானத்துக்கு போனாலும் பாதாளத்துல போய் படுக்கை போட்டாலும் அங்கேயே நீர் இருக்கிறீரு, சமுத்திரத்தின் கடையாந்தரத்துல போய் இருந்தாலும் அங்கேயே உமது கை என்னை பிடிக்கும், இருட்டுக்குள்ள போய் இருந்தாலும் இரவும் பகலை போல் நமக்கு வெளிச்சமா இருக்கும். அப்ப அந்த ஆவியானவருடைய தேவனுடைய பிரசனம் எந்த ரூமுக்குள்ள இருந்தாலும், எந்த குகைக்குள்ள இருந்தாலும், எங்கேயும் அவருடைய பிரசனம் இருக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் ஆவியாய் இருக்கிற தேவனை ஆவியோடு உண்மையோடும் தொழுது கொள்ளணும்னு அவர் விரும்புறாரு. அதனாலதான் அவர் யாத்திராகமம் 20:4-5 சொல்றாரு, ஒரு சொரூபத்தை ஆகிலும் யாத்திரை விக்கிரகத்தை ஆகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம், நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம் சொல்றாரு. ஆண்டவர் வெறுக்கிற காரியம் அதுதான். சிலைகள் விக்கிரகம் செய்து வணங்குறத ஆண்டவர் விரும்பவே இல்லை. உபாகமம் 4:12-19 மோசே சொல்றாரு, அந்த அக்கினியின் நடுவில், மலையில நீங்க அக்கினி பார்த்தீங்க தேவன் இறங்கின வேளை, அந்த அக்கினி நடுவுல இருந்து ஆண்டவர் பேசினாரு. பேசுற வேளை நீங்க ஒரு ரூபத்தையும் பார்க்கல, அதனால அவருக்கு எந்த சிலையும் விக்கிரகமும் செய்யாதுங்க. மட்டும் இல்ல, அவர் கடைத்தவர்களாகிய சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்களையும் வணங்காதுங்கன்னு மோசே அவர்களுக்கு அறிவுரை சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1 மனுஷகுமாரனுடைய சாயலை 14-16 பார்க்கிறோம். அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண்பஞ்சை போலவும் உறைந்த மழையை போலவும் வெண்மையாய் இருந்தது. அவருடைய கண்கள்
அக்னி ஜுவாலையை போல் இருந்தது. அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல் இருந்தது. அவருடைய சத்தம் பெருவெள்ளத்தின் இரைச்சலை போல் இருந்தது. அவருடைய முகம் வல்லமையாய் பிரகாசிக்கிற சூரியனை போல் இருந்தது. அப்ப யோசித்து பாருங்க, இப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் வரைய முடியுமா? அல்லது அவருக்கு ஒரு சிலை செய்ய முடியுமான்னு யோசித்து பாருங்க. முடியவே முடியாது. அதனால ஆண்டவர் என்ன விரும்புறாரு அப்படின்னு சொன்னா, worship God the Spirit in spirit and truth. ஆவியானவராகிய தேவனை ஆவியோடும் உண்மையோடும் நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக, ஆறாவதாக, நம்ம நினைப்போம், ஆவியா இருக்கிற தேவன்கிட்ட நான் எப்படி பேசுறது அப்படி நீங்க நினைக்கலாம். ஆனா God is a person. அவர் ஆழ்தத்துவம் உடைய ஒரு நபர் தேவன். யாக்கோபு 4:8 பாக்குறோம், தேவனிடத்தில் சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். 145 சங்கீதம் 18 பாக்குறோம், தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும், உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் சமீபமாய் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். அப்ப அவர் நமக்கு சமீபமாய் இருக்கிறாரு, நம்ம அவரோட பேச முடியும். அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் நம்முடைய ஆண்டவர். உபாகமம் 1:31 பாக்குறோம், ஒரு மனிதன் தன் பிள்ளையை சுமந்து கொண்டு போவது போல உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை சுமந்து கொண்டு வந்ததை கண்டீர்களே. ஒரு தகப்பனை போல நம்மை சுமக்கிறவர் தான் நம்முடைய தேவன். ஏசாயா 66:13 பாக்குறோம், ஒருவனை அவன் தாய் தேற்றுவது போல நான் உங்களை தேற்றுவேன். அப்போ ஒரு தாய் போல நம்ம தேரத்துல இருக்கும்போது நம்மை தேற்றுகிற ஆண்டவர் தான் நம்முடைய அருமையான ஆண்டவர். ஏசாயா 49:15 சொல்றாரு, தாய் தன் பாலனை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை. எவ்வளவு அருமையான ஆண்டவர் பாத்தீங்களா? அவர் ஒரு நபராக நம்மோடு கூட பேச துடித்து கொண்டிருக்கிறார். யோவான் 15:15 சீஷர்கள்ட்ட சொல்றாரு, நான் உங்களை சிநேகிதர் என்றேன், நான் உங்களை ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி இருக்கிறேன். நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்றாரு. யாத்திராகமம் 33:11 பாக்குறோம், மோசேயோட தேவன் ஒரு சிநேகிதனோட பேசுவதை போல முகமுகமாய் பேசினார் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். ஏசாயா 41:8 பாக்குறோம், ஆபிரகாமை என் சிநேகிதனாகிய ஆபிரகாம்னு ஆண்டவர் அழைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். நம்ம ஒவ்வொருவரையும் அவர் சிநேகிதனாக நினைக்கிறாரு. அது மட்டும் அல்ல, என்ன தெரியுமா, ஓசியா 2:19-20 பாக்குறோம், நித்திய விவாகத்துக்கு என்று உன்னை எனக்கு நியமித்துக் கொள்வேன். அவர் நம்முடைய மணவாளன், நம்ம எல்லாரும் அவருடைய மணவாட்டி. அப்ப நம்ம ஆண்டவரை என்ன பாக்குறோம்னா, தந்தையை போல நம்ம சுமக்கிறாரு, தாயை போல நம்ம தேற்றாரு, நண்பனை போல நம்ம கூட இருந்து அன்பா பேசுறாரு, மணவாளனை போல நம்ம நேசிக்கிறாரு. என்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த டிசம்பர் 27 வந்தால் என் கணவர் இறந்து 23 ஆண்டுகள் முடிவடைகிறது. அவர்கள் மரித்த போது எனக்கு வயது 51. திடீரென்று ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்துட்டாங்க. அப்ப நான் எப்பவுமே என்ன சொல்லுவேன்னா, என் கணவர் இருந்தது வரை ஆண்டவர் என்னை கரம் பிடித்து நடத்தி வந்தார். அவர்கள் மரித்த பின்பு என்னை தோளிலேயே சுமந்து கொண்டு வருகிறார். அப்படி நம்மை தோளிலே சுமக்கிற அருமையான தகப்பன் உண்டு. அவர்கிட்ட நம்ம தைரியமா நம்ம பேச முடியும். Talk to God the person with hope and trust. நமக்கு சமீபமாய் இருக்கும் தேவனுடன் நாம் நம்பிக்கையோடு போய் பேசுவோம். கடைசியாக, 7வதாக, God is love. தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். அது அன்பே உருவானவர். அதாவது அவர் நம்மகிட்ட அன்பு பாராட்டுறதுன்னு சொல்றது மட்டும் இல்ல, அவர் அன்பின் மொத்த உருவமே தேவன் தான். அப்போ அதுதான் 1 யோவான் 4:8 16 பாக்குறோம், தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். அந்த அன்பை அவர் எப்படி வெளிப்படுத்தினாருன்னு பாக்குறோம். யோவான் 3:16 தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். ஏன்னா ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு வேற வழியே
இல்ல. எபிரேயர் 9:22 சொல்லுது, ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவம் இனிப்பு கிடையாது. அதனால தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை பாவிகளாகிய நமக்காக இந்த உலகத்தில் அனுப்பினாரு. அதுதான் கிறிஸ்துமஸ். அதுதான் நம்ம கொண்டாடுற கிறிஸ்துமஸ். இப்ப கொண்டாட்டம் கிடையாது. நமக்காக மரிப்பதற்காகவே இந்த உலகத்தில் வந்த இயேசுவை நம்முடைய உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அததான் ஆண்டவர் விரும்புறாரு. 1 யோவான் 3:1 பாக்குறோம், நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதனாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள். அப்ப அவர் எவ்வளவு நம்ம மேல அன்பு வச்சிருந்ததுனால நம்ம அவருடைய பிள்ளைகள்னு சொல்லி நம்மள சொல்றாரு. இவ்வளவு பெரிய தேவன் நம்மை அவருடைய பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரோமர் 5:8 பாக்குறோம், நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணினார். அப்ப பாவிகளாகிய நமக்காக கிறிஸ்து மரித்தார்னு சொல்லி பாக்குறோம். யோவான் 15:13 பாக்குறோம், ஒருவன் தன் சிநேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை. நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்ம எல்லாம் சிநேகிதர்னு நினைச்சு நம்ம எல்லாருக்காகவும் தம்முடைய உயிரை கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அவ்வளவு பெரிய அன்பு. அப்ப பிதாவாகிய தேவனின் அன்பு, குமாரனாகிய கிறிஸ்துவின் அன்பு, பரிசுத்தாவியானவர் அனுதினமும் நம்ம கூட இருந்து நம்ம அன்போடு வழிநடத்தி வருகிறார். ரோமர் 8:26 பார்க்கிறோம், நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறபடியினாலே ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சிகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறாருன்னு வாசிக்கிறோம். அப்போ திரியேக தேவனுடைய அன்பு மிகப்பெரிய அன்பு. அப்போ அந்த அன்பை நம்ம என்ன செய்யணும்? இவ்வளவு நமக்கு அன்பா இருக்கிற ஆண்டவர் அன்பா இருக்காரு, நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த அன்பை மற்றவர்களிடத்தில் காட்ட வேண்டும். 1 யோவான் 4:20 சொல்லுகிறது, தான் கண்ட சகோதரனிடத்தில் அன்பு கூறாதவன் தான் காணாத தேவனிடத்தில் எப்படி அன்பு கூறுவான்? அப்ப நம்ம கூட பிறந்த சகோதரர்களுடைய அன்பா இருக்கணும். விசுவாசிகளாக நம்முடைய சபையில நம்முடைய கூடுகையில வர்ற எல்லாரோடையும் நம்ம என்ன செய்யணும்? அன்பா இருக்கணும். தேவையில் இருப்பவருக்கு உதவி செய்யணும். துயரத்தில் இருப்பவரை ஆறுதல் படுத்தணும். இன்னும் பாவப்பிடியிலிருந்து வராமல் நரகத்திற்கு நேராக செல்பவர்களுக்கு ஆண்டவர் இயேசுவின் அன்பை அறிவிக்கணும். இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியதுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புறாரு. அதனால serve God the love with love. அன்பாகவே இருக்கும் அன்பே உருவான தேவனுக்கு நாம் அன்புடன் சேவை செய்ய வேண்டும். முடிவாக நாம் பார்க்க போகிறோம், யாத்திராகமம் 15:11 செங்கடலை ஆண்டவர் பிளந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தினார். ஆனால் எகிப்தியர் அந்த செங்கடலில் மூழ்கி போனார்கள். வெளியே வந்தபோது மோசேயும் அனைவரும் சேர்ந்து பாடின பாட்டில் உள்ள வசனம்தான் இது. யாத்திராகமம் 15:11 கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? பரிசுத்தத்தில் மகத்துவம் உள்ளவரும் துதிகளில் பயப்படத்தக்கவரும் அற்புதங்களை செய்கிறவருமாகிய உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? நம்முடைய ஆண்டவருக்கு ஒப்பானவர் உலகத்துல யாருமே கிடையாது. ஆனா அந்த ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? உபாகமம் 7:6 சொல்றாரு, என்ன சொல்றாரு? பூமியில் உள்ள எல்லா ஜனங்களிலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை தமக்கு சொந்தமா இருக்கும்படி தெரிந்து கொண்டார். அதாவது அவருக்கு சொந்தமா இருக்கும். இங்கிலீஷ்ல டு பி a people for himself. ஆனா அதுல இன்னொரு அழகான வார்த்தை போட்டிருக்கு இங்கிலீஷ்ல, a special people, a special treasure. நம்ம தேவனுக்கு ஒரு பொக்கிஷம், ஸ்பெஷல் ட்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்றாரு. இவ்வளவு பெரிய தேவன் நம்மை அவருக்கு சொந்தமா மட்டும் தெரியல, அவருக்கு சொத்துன்னு சொல்லி நம்மள சொல்றாரு. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும்? இவ்வளவு பெரிய தேவன் பாத்தீங்களா? அப்ப சங்கீதம் 33:12 சொல்லுது, கர்த்தரை தங்களுக்கு தெய்வமாக கொண்ட இனமும் அவர் தமக்கு சுதந்திரமாக தெரிந்து கொண்ட ஜனமும் பாக்கியம் உள்ளது. How blessed are we that the great God has chosen us his own inheritance. இவ்வளவு பெரிய தேவன் நம்மை அவருக்கு சுதந்திரமாக தெரிந்து கொண்டார். நாம் எவ்வளவு பாக்கியம் பெற்றவர்கள், அதை நாம் நினைத்து பார்ப்போம். அப்படியானால் நாம் அவருக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன? நமது பொறுப்பு என்ன என்று சொல்லி பார்ப்போம். முதலாவதாக, மெடிடேட் காட்ஸ் வேர்ட் எவ்ரி டே. அனுதினமும் அவருடைய வார்த்தையை தியானிப்போம். இரண்டாவதாக, டாக் டு ஹிம் ஈகர்லி. ஆர்வமுடன் அவருடன் தினந்தோறும் அவருடன் பேசுவோம். மூன்றாவதாக, லிவ் ஃபார் ஹிம் ஏர்னஸ்ட்லி. வாஞ்சையுடனும் கருத்துடனும் அவருக்காக வாழுவோம்.
கடைசியாக serve him enthusiastically, உற்சாகமாக அவருக்கு சேவை செய்வோம், அவருக்காக பணியாற்றுவோம். இதையே நம்முடைய ஆண்டவர் விரும்புகிறார். இவ்வளவு பெரிய தேவனை குறித்து படித்தோம். அவர் நமக்கு சொந்த பிதாவாக அப்பாவாக இருக்கிறபடியால் நாம் அனைவரும் பாக்கியம் பெற்றவர்கள். கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தர் தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? செங்கடலை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களை நடத்தி சென்றீ. செங்கடலை நீர் பிளந்து உந்தன் ஜனங்களை நடத்தி சென்றீ. நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், என்று வாக்கு மாறாதவர். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், என்று வாக்கு மாறாதவர். உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? தூதர்கள் உண்ணும் உணவால் உந்தன் ஜனங்களை போஷித்தீரே. தூதர்கள் உண்ணும் உணவால் உந்தன் ஜனங்களை போஷித்தீரே. உம்மை போல யாருண்டு இந்த ஜனங்களை நேசித்திட? உம்மை போல யாருண்டு இந்த ஜனங்களை நேசித்திட? உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்?
கண்மலையை நீ பிளந்து உந்தன் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தி. கண்மலையை நீ பிளந்து உந்தன் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தி. நாமம் அதிசயம் இன்றும் அற்புதம் செய்திடுவே. நாமம் அதிசயம் இன்றும் அற்புதம் செய்திடுவே. உமக்கொப்பானவர் யார்? உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கொப்பானவர் யார்? வானத்திலும் பூமியிலும் உமக்கொப்பானவர் யார்? ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. நல்லவரே, நாங்களுமே துதிக்கிறோம். வல்லவரே, நாங்களுமே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த அருமையான வேலையில ஆண்டவரே தகப்பனே, இந்த ஜெப குழுவை ஏற்படுத்தி கொடுத்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உங்களுடைய இந்திய தேசத்திற்காக உங்களுடைய சமூகத்தை நோக்கி நாங்கள் வருகிறோம் ராஜா. நீர் தகப்பனே அருமையாய் கொடுத்த எங்கள் தேசத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. வளமையான செழுமையான தேசத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீங்க, அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தேசத்துல இருக்கிற எல்லா மக்களுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறீரே. எல்லா மக்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, எங்கள் தேசத்தின் தலைவர்களுக்காக நாங்கள் ஆளுகை செய்கிற ஒவ்வொரு ராஜாக்களுக்காக, அதிபதிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, அவர்களுடைய சரீர சுகத்துக்காக, பாதுகாப்புக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ஆளுகை செய்யுங்க ஆண்டவரே. அவளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா மனிதர்களையும் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அவர்களையும் நீங்க பாதுகாத்து வழிநடத்துங்க ராஜா. தகப்பனே, சோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்கள் இந்திய தேசத்தின் 28 மாநிலங்களையும் உங்களுடைய கருத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தகப்பனே, ஆசீர்வதிங்க முதலமைச்சர்களை உங்களுடைய கருத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். 28 மாநில முதலமைச்சர்களை நீங்க பொறுப்படுத்தி வழிநடத்த போற தயவுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, எல்லா கிராமங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. தகப்பனே, சோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த வேளையில கூட ஆண்டவரே, எல்லா தகப்பனே தேசத்தின் தகப்பனே குடியில இருக்கிற எல்லா மக்களும் தகப்பனே சுகத்தோடு, சந்தோஷத்தோடு, சமாதானத்தோடு வாழ கற்றுக்கிறவே இறக்கம் பாராட்டுங்க ராஜா. தகப்பனே, எங்களுடைய தகப்பனே சோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த வேளையில கூட ஆண்டவரே, எங்கள் தேசத்துல தகப்பனே காணப்படுகிற எல்லா கொள்ளை நோய்களையும் வியாதிகளையும் இல்லாமல் போக பண்ணுங்க ராஜா. உங்களுடைய கிருபை விளங்கட்டும் ஆண்டவரே. தகப்பனே, புதிதாக வியாதிகள் உருவாகி கொண்டிருக்கிற ராஜா. எங்கள் தேசத்துல அந்த மாதிரி வியாதிகள் எதுவும் பெருகாதபடிக்கு கர்த்தர் நீங்க பாதுகாத்து ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுத்து, வல்லமையை கொடுத்து ஆசிர்வதிக்கணுமாய் கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, இந்த ஹோலி கிராஸ் குரூப்ல கத்தாவ இருக்கிற ஒவ்வொரு தகப்பனே சோத்திரம் ஆண்டவரே ஸ்டாஃப்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு ப்ரொஃபசர்ஸ்க்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனே, எங்களுடைய ஹோலி கிராஸ் காலேஜ்ல வேலை பார்க்கிற எல்லா ஸ்டாஃப்களுக்காக நன்றி ராஜா. எல்லா தகப்பனே ப்ரொஃபசர்ஸ்க்காக, எல்லா லெக்சரர்ஸ்க்காக தகப்பனே நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. அவளெல்லாம் நீங்க பாதுகாத்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற எல்லா சிஸ்டர்ஸையும் இந்த கருத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். உங்களுடைய தகப்பனே பணியை செய்கிற ஒவ்வொரு ஊழியக்கார பிள்ளைகளையும், ஒவ்வொரு தகப்பனே சேவை மனப்பான்மையோடு செய்கிற ஒவ்வொரு சகோதரிகளையும் கர்த்தர் அபரிவிதமாக ஆசீர்வதிங்க ராஜா. அவருடைய சரீர சுகத்துக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். பாதுகாப்புக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். தகப்பனே, காலேஜ்ல படிக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே, அவள் எல்லாம் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ், நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாரையும் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. நீங்க பாதுகாத்து வழிநடத்துங்க ஆண்டவரே. எந்த ஒரு பொல்லாப்போ, எந்த ஒரு தகப்பனே தீமையோ அவளை அணுகாதபடிக்கு கர்த்தர் வேலி எடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஞானத்தையும் பலத்தையும் சத்துவத்தையும் தாங்க ஆண்டவரே. அப்படியே செய்யப்பட தயவுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிற ராஜா. தகப்பனே, இந்த வெள்ளக்குண்டு ஆண்டவரே, இந்த வாலிய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கிற எல்லா வாலிய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஒவ்வொரு வாலிய பிள்ளைகளும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. அவளெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவளுக்கு உங்களுடைய அவர்களுக்கு நல்ல சரீர சுகத்தையும் பலத்தையும் தாங்க ராஜா. தகப்பனே, போதை வஸ்துகளுக்கு அடிமையா இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். மதுபானத்துக்கும், புகையிலைக்கும், பீடி சிகரெட்டுக்கும் தகப்பனே மற்ற எல்லா போதை காரியங்களுக்கும் தகப்பனே சோத்திரம் ஆண்டவரே. தகப்பனே, அபீன், கஞ்சா மற்ற காரியங்களுக்கும் தகப்பனே, வீடியோ கேம்ஸுக்கும், கம்ப்யூட்டருக்கும், இன்டர்நெட்டுக்கும் தகப்பனே சோத்திரம், பேஸ்புக், மீடியா எல்லாவற்றுக்கும் அடிமைப்பட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அவளெல்லாம் அதுல மீட்டெடுக்கப்பட வேணுமாய் கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம். அவளெல்லாம் தகப்பனே உங்களுடைய பிள்ளைகளாய் மாறணும் ராஜா. உங்களுடைய சுவிசேஷத்தை அறியணும் ஆண்டவரே. தகப்பனே, நீங்க அவங்களை பாதுகாத்து வழிநடத்த போற கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தகப்பனை, தற்கொலையை தகப்பனை தூண்டுகிற பிசாசின் கிரியைகளை, தற்கொலை எண்ணத்தை தூண்டுகிற பிசாசின் கிரியைகளை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால நாங்கள் கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஞானத்தோடு படிக்கவோ, பிற பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கவோ தகப்பனே அப்படியே கிருபை செய்யுங்க ராஜா. அவளை உற்சாகமை நடத்துங்க ஆண்டவரே. தகப்பனை, வேலை இல்லாத பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். வேலை ஏற்படுத்தி
ஏற்படுத்தி கொடுங்க ஆண்டவரே. திருமணம் ஆகாமல் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். திருமணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுங்க தகப்பனே. தக்க துணைவரையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவளை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே சோத்திரம் ஆண்டவரே. வியாதியில இருக்கிற நோயில இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வியாதியின் பிடியில இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து அவளுக்கு நோயிலிருந்து விடுதலையை தாங்க ஆண்டவரே. வியாதியிலிருந்து அவர் தூக்கி எடுங்க ராஜா. தகப்பனே சோத்திரம் ஆண்டவரே. அவருடைய எல்லா பிரச்சனை எந்த வியாதியா இருந்தாலும் ஆண்டவரே தகப்பனே நீங்க தாமே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. குறிப்பாக எங்களுடைய ஹோலி கிராஸ் தகப்பனே இந்த பிரேயர் ஃபெலோஷிப்ல இருக்கிற எல்லா ப்ரொஃபசர்ஸையும் எல்லா லெக்சரர்ஸையும் தகப்பனே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. எல்லா சிஸ்டர்ஸையும் ஆசீர்வதிங்க ராஜா. அவருடைய என்ன வியாதி எந்த சுகவீனமா இருந்தாலும் கர்த்தர் நீங்க ஆசீர்வதித்து அவர்களுக்கு சுகத்தில பலவீனத்திலிருந்து விடுதலை தாங்க ஆண்டவரே. நோயிலிருந்து விடுதலை தாங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே சோத்திரம் ஆண்டவரே. கேன்சர் வியாதி, தகப்பனே சுகர் ப்ராப்ளம், தகப்பனே பிபி ப்ராப்ளம், தகப்பனே கிட்னி ஸ்டோன் ப்ராப்ளம், எத்தனையோ வியாதிகள் இருக்கிற ராஜா. அவளெல்லாம் ரொம்ப வேதனையோடு இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. கண்ணீரோடு இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. எனக்கு ஒரு சுகம் கிடைக்காதா என்று தகப்பனே பல ஆயிரங்களை மருத்துவத்துக்கு செலவு பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. நீங்க ஒரு நிமிடத்துல எல்லாவற்றையும் மாற்ற வல்ல தேவன் ஆண்டவரே. எங்களுடைய குடும்ப மருத்துவர் நீரா இருக்கிறீங்க ஏசப்பா. ஒரு விஷயம் அவளுக்கு சுகத்தையும் பலத்தையும் தாங்க ஆண்டவரே. இப்பொழுதே தாங்க ஆண்டவரே. யாரெல்லாம் இந்த ஜெபத்துல கலந்து கொண்டு ஜெபிக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் நீங்க ஆசீர்வதித்து அவளுக்கு தகப்பனே எந்தெந்த உறுப்புல பாதிப்புகள் இருக்கிறதோ இந்த உறுப்புகளில் இருக்கிற தகப்பனே பாதிப்புகள் நோய்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வெளியேற்றப்பட வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இதோ தகப்பனே குஷ்டரோகியை சுத்தமாக்கின தேவன் ஆண்டவரே. இதோ எனக்கு சித்தம் உண்டு நீ சுத்தமாக என்று சொன்ன தேவன் ஆண்டவரே. கண்களுக்கு தகப்பனை குருடனை பார்க்க செய்த தேவன் ஆண்டவரே. செவிடரை கேட்க செய்த தேவன் ஆண்டவரே. முடுவனை நடக்க செய்த தேவன் ஆண்டவரே. தகப்பனே இது உமக்கு லேசான காரியம் ராஜா. எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அப்படியே இரக்கம் செய்யுங்க. எங்களுடைய சகோதரிகளுக்கு இரக்கம் செய்யுங்க ஆண்டவரே. பாதிப்புல இருக்கிறது கண்ணீர் விட்டு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் ஜெபத்தை கேட்டு இப்பொழுதே சுகத்தை தர வேணுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் விடுதலை நாயகன் ஆண்டவரே. இப்பொழுதே விடுதலையை தந்து ஆஸ்வதிக்கப்படுற தயவுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே இந்த குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குடும்பங்களையும் இந்த கட்டளை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். குடும்பங்களுக்கு சமாதானத்தை தர வேணுமாய் கூட ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனே எங்கள் தேசத்துல எங்கள் குடும்பத்துல சமாதானத்தை தாங்க ஆண்டவரே. குறிப்பாக எங்கள் தேசத்துல காணப்படுகிற எல்லா யுத்தங்களின் சத்தத்தை ஓய பண்ணுங்க ராஜா. குறிப்பாக தகப்பனை உக்ரைன் ரஷ்ய போரை இந்த கருத்துல ஒப்புக் கொடுக்கிற ராஜா. தொடர்ந்து 1000 நாட்களுக்கு மேலாக நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த போரை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால நாங்கள் தடுக்கிறோம் ராஜா. தடுத்து நிறுத்த வேணுமாய் கூட ஜெபிக்கிறோம். சமாதானத்தை தாங்க ஆண்டவரே. சந்தோஷத்தை தாங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே மக்கள் குடிபெயர்ந்து பல இடம்பெயர்ந்து போயிட்டாங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே வாழ்வாதாரத்துக்கு இடம் இல்லாமல் தவிக்கிறாங்க ஏசப்பா. நீங்க மனமிறங்கி இந்த ஒரு ரஷ்ய அதிபருடைய கண்களில தயவை காட்டி இந்த போரை நிறுத்த வேணுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அதே போல இஸ்ரேல் லெபனான் போரையும் இந்த கருத்துல ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தகப்பனே இப்பொழுது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் சமாதானமாய் இருக்கிறது ராஜா. அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இனி வரப்போற நாட்களில் எந்த ஒரு தகப்பனே யுத்தங்களும் வராதபடிக்கு கர்த்தனைய வேலி எடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ராஜா. தகப்பனே சோத்திரம் ஆண்டவரே. இன்னுமாய் தகப்பனே பஞ்சங்கள் கொள்ளை நோய்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்க தடுத்து நிறுத்துங்க. இயற்கை சீற்றங்களிலிருந்து விடுதலையை கொடுத்து எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சமாதானத்தை தாங்க ஆண்டவரே. தகப்பனே குடும்பங்களில சமாதானத்தை தாங்க ஆண்டவரே. கணவன் மனைவிக்குள்ளாக பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்குள்ளாக தகப்பனே சரீரத்துக்கு சுகத்தையும் பலத்தையும் சத்துவத்தையும் தந்து ஒருவர் விட்டு கொடுத்து வாழவும் மாமியார் மருமகளுக்குள்ளாக எந்த பிரிவினையா இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிற ராஜா. பிரிவினை உண்டாக்குகிற பிசாசின் கிரிகள் அழிந்து போக வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறோம். கசப்பு காரியங்கள் ராஜா, பொறாமையான காரியங்கள் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் வேரோடு எடுத்து போடுங்க ஆண்டவரே. அன்பையும் சமாதானத்தை தந்து வழிநடத்த போற கிருபைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிற ராஜா. ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் நீங்க ஆளுகை செய்யுங்க ஆண்டவரே. நீங்க தலைவராய் இருந்து வழிநடத்துங்க ராஜா. எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்க உற்ற துணைவராய் இருந்து வழிநடத்த வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பன் இந்த வெள்ள கூட ஆண்டவரே இந்த பிரேயர் ஃபெல்லோஷிப்ல யாரெல்லாம் கலந்து கொண்டு யாரெல்லாம் தகப்பன் இந்த பிரேயர் ஃபெல்லோஷிப்காக யாரெல்லாம் முயற்சி எடுத்து இது முன்னேற வேண்டும் என்று நினைக்கிறாங்களோ அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் ஆசீர்வதிங்க. எல்லா சகோதரிக்குமார்களையும் ஆசீர்வதிங்க ராஜா. தகப்பனே அவர் கொடுக்கிற தகப்பனை செய்தி தகப்பனை ஆராதனை எல்லாவற்றும் பிரயோஜனமா இருக்க உங்களுடைய நாம மகிழ்ப்பட வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தகப்பனை இந்த நாளில பயன்படுத்தின ஒவ்வொரு சகோதரிகளுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்ததாமே அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவருடைய தகப்பனே அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இன்னும் முன்னேற்ற பதில நடத்த போற கிருபைக்காக உமக்கு கோடான கொடி நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். கர்த்தர் நீங்க அப்படியே செய்து நீங்க மகிமையிட போறீங்க. அதை நாங்கள் தகப்பனே சாட்சியை கேட்க போகிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய இந்த ஹோலி கிராஸ் ஃபெல்லோஷிப்பை கர்த்ததாமே வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறீங்க ராஜா. இத்தனை வருட காலமாக நடத்தின தேவன் இனியும் நடத்துவீர் என்று விசுவாசித்து உமக்கு கோடான கொடி நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். எங்க ஜெபம் கேளுங்க ஜீவன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். As we come to the close of this blessed fellowship, I would like to extend my heartfelt gratitude to everyone who made this evening so special. First, a sincere thank you to Mrs. Renita Samuel for leading us in such a soul-stirring time of worship. Your testimony of faith and healing
is a source of inspiration, reminding us of God's unwavering gaze in our lives. Our deepest gratitude to Mrs. Lineta Sampattakumar for sharing an impactful message. Your journey of faith and your commitment to spreading God's word through your writings and ministry have truly touched our hearts. A special thank you to Mrs. Christina Anand for guiding us in prayer. Your heartfelt intercessions have brought peace and encouragement to our spirits this evening. Lastly, I thank all of you for your presence and participation in this gathering. Your commitment to prayer and fellowship strengthens the unity of this community. May the blessings we have received today grow abundantly in our hearts. As we leave, may we carry the love and light of Christ into our daily lives, inspiring those around us. Thank you, and may God's abundant blessings fill us this Christmas season and lead us into a new year of grace and fellowship.